انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین، آج ہے 6 سپتمبر 2020، ہفتے کا دن۔ ایشین ٹائمز کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ چین اور بھارت کی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ چین کا ساتھ دینے کے لیے ترکی نے بھارت پر چڑھائی کر دی۔ ترکی کے صدر کی شی جن پنگ کے رابطے کے بعد بھارت کو سخت جواب دینے کے لیے ترکی کے خطرناک کمانڈوز لداخ پہنچ گئے۔ نریندر مودی کی دوڑیں لگ گئیں۔ ترک صدر نے چین کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا۔ مودی عالمی میڈیا کے سامنے بڑبڑانے لگا کہ مجھے بچا لو، کوئی بھی ملک بھارت کی مدد کو تیار نہیں۔ ترکی کے F-16 طیارے بھی لداخ پہنچ چکے ہیں اور بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے اب کوئی ملک نہیں روک سکتا۔ اور ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ترکی نے چین کے ساتھ آخر کتنی تجارت بڑھانے کا اعلان کر دیا اور بھارت سے تجارت ختم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا، اور ترکی نے چینی کرنسی کا استعمال کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، کیونکہ ویڈیو بنانے میں محنت لگتی ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ دوستو، چین اور بھارت کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان، نیپال، بھوٹان، چین سمیت سب چین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت کو ہر طرف سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب چین کے لیے دنیا کے سب سے بڑے مسلم لیڈر طیب اردوغان نے پہلے تو بھارت پر تجارتی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا، پھر بھارت کے ساتھ تجارت بند کی، وہی تجارت چین کے ساتھ بڑھانے کا اعلان کیا، اور اب ترکی نے چین کے ساتھ دیتے ہوئے بھارت پر چڑھائی کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ترکی کے صدر نے اعلان کیا تھا کہ وہ بھارت میں کشمیر پر ظلم و ستم کے خلاف اب آواز اٹھائیں گے، بلکہ اس کا عملی جامہ بھی پہنائیں گے۔ اب بھارت نے چین پر حملہ کیا، اب بھارت کی خیر نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین ہمارا بہترین دوست ہے، بھارت کو نہیں چھوڑیں گے، بھارت کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ ترکی کے صدر نے چینی صدر کو فون کر کے ترکی کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا تھا، لیکن اب ترکی کے صدر نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا ہے۔ ترکی کی سخت کمانڈر فورس لداخ پہنچ چکی ہے اور کسی بھی وقت بھارت پر حملے کا امکان ہے، اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا ہے کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ترکی کے صدر نے مزید کہا کہ بھارت نے کشمیریوں پر 70 سالوں سے جو ظلم و ستم کیے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، اب بھارت کی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ بھارت نے مسلمانوں کے خلاف جو ظلم کیا ہے اب ان کی خیر نہیں ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ حکومت چین داعش اور KPK کے خلاف ترکی کے جاری کارروائیوں کی حمایت کرتی ہے۔ اس حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی تعاون کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ملاقات میں دو طرفہ تجارتی حجم کو بھی $100 بلین تک پہنچانے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب ترکی نے بھارت پر شدید پابندیاں عائد کر دی ہیں اور بھارت سے تجارت ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جبکہ چین سے حاصل کیے جانے والے دفاعی میزائل نظام کے حوالے سے تکنیکی مذاکرات کو بھی جاری رکھنے پر مطابقت طے کی گئی۔ ترکی نے جمعے کے روز کہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنی تجارت کو زیادہ پائیدار اور متوازن بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اعلیٰ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ کو قابل بنایا جا سکے۔ وزیر تجارت ترکی روسر پیکر نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے چینی ہم منصب زونگ شان کے ساتھ فون پر دو طرفہ تجارت میں مقامی کرنسیوں کے استعمال، بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، زرعی برآمدات اور دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ اقتصادی کمیشن کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزراء نے عالمی تجارتی تنظیم، اصلاحات، کسٹم کے معاملات، شہری ہوابازی میں تعاون، خصوصی مفت زون اور تجارتی ویزوں کی سہولت کو بھی خطاب کیا۔ پیکر نے کہا ہے کہ ترکی اپنے معیاری انسانی سرمایہ، یورپی یونین کے ساتھ کسٹم یونین اور سرمایہ کاروں کے لچکدار مراعات کے نظام کی بدولت چین کی عالمی کمپنیوں کے لیے ایک مثالی علاقائی مرکز بن سکتا ہے۔
उन्होंने मजीद कहा कि हम भारत से हर किस्म की तिजारत ख़त्म करने का ऐलान करते हैं और भारत पर शदीद पाबंदियों के लिए अमेरिका से भी बात करेंगे। उन्होंने तहकीक और तरक्की और आला टेक और आलिया वैल्यू एडिड सरगर्मी में महारत रखने वाले तुर्की की आज़ाद तिजारत के जोन का हवाला देते हुए पैकन ने चीनी कंपनियों को उन इलाकों में सरमायाकारी करने की दावत दी क्योंकि इस मुल्क का मकसद बैनुल-अक़वामी ताउन को तेज़ करना और आलमी तिजारती मरकज़ बनना है। पैकन ने कहा है कि अंकारा भी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव में ताउन करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 6 माह की एक राहदारी के साथ साथ एशिया को अफ्रीका और यूरोप के साथ ज़मीनी और समंदरी नेटवर्क के जरिए मुंसलिक करने का एक पुरजोश तरक्याती प्रोग्राम है जिसका मकसद इलाकाई इंज़माम को बेहतर बनाना, तिजारत में इजाफा और माशी नमो को मुतहर्रिक करना है। चीन और भारत के दरमियान कई हफ्तों से जारी कशीदगी के जलवा में चीनी हुकूमत ने भारत की सरहद पर इंतहाई माहिर पेशावराना लड़ाका फौज तैनात करने के साथ साथ सरहद पर फौजी नफरी में इजाफा कर दिया है। चीन के सरकारी ज़राए इबलाग के मुताबिक हुकूमत ने भारत की सरहद के साथ बात हसास इलाकों में पहाड़ों पर चढ़ने में महारत रखने और पेशावर लड़ाका फौज तैनात किए हैं। ख्याल रहे कि जून के दौरान दोनों एशियाई ममालिक के दरमियान 4000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई हिमालय की चोटी पर झड़पें हुई। इन झड़पों में कम से कम 20 फौजी हलाक हुए जबकि सारे फौजी भारत के हलाक हुए। चीन का एक भी फौजी हलाक नहीं हुआ। 2 अशरों के बाद भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी इस नहज तक पहुंच चुकी है कि सरकारी टीवी चैनल पर दिखाए गए मुनाजरे में जनूबी मगरबी चीन के इलाके तिब्बत में सैकड़ों फौजियों को भारत की सरहद के करीब देखा गया है। एक मकामी अखबार ने तिब्बत सूबे में चीन के मिलिट्री कमांडर वेंग हेयांग का बयान नकल किया है जिसमें उनका कहना था कि भारत की सरहद पर लड़ाका फौज की तैनाती से इलाके में चीन की फौजी ताकत और किसी भी कार्रवाई पर फौजी कर जवाब देने की सलाहियत में इजाफा होगा। वीचैट नामी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर पोस्ट करदा एक खबर में कहा गया है कि लड़ाका फौज की तैनाती का मकसद सरहदी सिक्योरिटी में इजाफा करना है। चीन और भारत के दरमियान कई हफ्तों से जारी कशीदगी के जलवा में चीनी हुकूमत ने भारत की सरहद पर इंतहाई पेशावराना लड़ाका फौज तैनात करने के साथ साथ सरहद पर फौजी नफरी में इजाफा कर दिया है और चीन के सरकारी ज़राए इबलाग के मुताबिक हुकूमत ने भारत की सरहद के साथ बाज़ हसास इलाकों में पहाड़ों पर चढ़ने में महारत रखने और पेशावर लड़ाका फौज तैनात किए हैं। तुर्की के मरकजी बैंक ने 19 जून को कहा था कि उसने पहली बार चीनी युआन की माली इआनत का इस्तेमाल पीपल्स बैंक ऑफ चीन के साथ मौजूदा तबादले मुआहदे के तहत किया है। उसने मजीद कहा कि मुख्तलिफ शोबों में तुर्क कंपनियों में गुज़िश्ता रोज़ बैंकों के जरिए चीन से अपनी दरामदी बिल युआन के जरिए अदा किए थे। मरकजी बैंक के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में ज़बरदस्त बिगाड़ जुज़वी तौर पर रियासती बैंक की मदाखलतों की वजह से तुर्की के लीरा के फ़रोग के लिए पैदा हुआ है। उन्होंने हालिया हफ्तों में यह खदशात बढ़ाए हैं कि तुर्की को इजाफी गैर मुल्की फंड्स की फराहमी की शदीद ज़रूरत है। मई में मरकजी बैंक इंग्लैंड और जापान के मरकजी बैंकों के साथ मुमकिन स्वीप लाइनों कतर और चीन के साथ उसके मौजूदा स्वीप लाइनों में तोसी के लिए मुमकिन तौर पर जाना जाता था। गुज़िश्ता माह मकामी करेंसियों में कतर के साथ तबादला करने वाली लाइन को $15 बिलियन के बराबर करने से ज़खायर में $8 बिलियन का इजाफा हुआ है। लेकिन तज्ज़ियाकारों को इस बात की तशवीश है कि यह मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने में बहुत तवील सफ़र है। चीनी करेंसी के लिए माली इआनत की इब्तदाई इस्तेमाल का ऐलान, जिसे आम तौर पर युआन कहा जाता है लेकिन बाज़ औक़ात उसे रेनमी कहा जाता है और कभी कभार ताजरों के जरिए रेड बैग के तौर पर भी कहा जाता है। मरकजी बैंक ने मजीद कहा कि इस इक़दाम से तुर्की और चीन के मबैन माली ताउन को मुस्तहकम करना है। उसमें कहा गया है कि तिजारती बैंक के तबादले मुआहदे पर मबनी हिकमत अमली के साथ तिजारत और माली सरगर्मियों से मुतल्लिक मसनूआत को भी शामिल कर सकेंगे। इसके अलावा तुर्की की फौज लद्दाख पहुंच चुकी है और तुर्की ने अब पूरी ताकत के साथ भारत पर हमले का ऐलान किया है। तुर्क फौज किसी भी वक्त कश्मीर भी दाखिल हो सकती है। तुर्क फौज ने ऐलान किया है कि अगर भारत ने कश्मीर को ना छोड़ा तो भारत पर हमला कर देंगे और भारत के ना सिर्फ कश्मीर बल्कि भारत के वो मुसलमान रियासतें भी लेंगे जो भारत के कब्जे में हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने चीन के सदर शी जिनपिंग को फ़ोन करके सारी हिकमत अमली बनाई है कि किस तरह
چینی فوج اور ترکی فوج ایک ساتھ مل کر بھارت کو عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں، کیونکہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ بھارت کو اس کے کرموں کی سزا ملے، کیونکہ بھارت 70 سے 90 سالوں کے درمیان جو دنیا پر مظالم ڈھا رہا ہے، جس میں سکھ قوم شامل ہے، جس میں مسلمان قوم بھی شامل ہے، اب وقت آن پہنچا ہے کہ ان کے درمیان بھارت سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔